हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज अपना बेटा लेक्चर नंबर 8 करंट इलैक्ट्रिसिटी का एंड पिछले लेक्चर तो ही आप ये लेक्चर अगे कंटिन्यू करना है कि आप रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कर रहे थे। अज का काम की होगा कि आप प्रैक्टिकली ਜਿਹੜੇ न्यूमैरिकल ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ न्यूमैरिकल ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ न्यूमैरिकल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾਓ ਕਰੋਗੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ ਐਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬਾਊਟ 5 ਓਮ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 1 ਓਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, 2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਓਮ ਤੇ 5 ਓਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, 2 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। सर्किट च करंट कितना चलता पे, अगेन वेरी इजी। दोनों को कितनी वोल्टेज गई है ये कढ़ना है, प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेना। ठीक है, सो शुरू करिए। देखो पहले नंबर पे बहुत सौखा न्यूमेरिकल है क्योंकि दोनों सीरीज च ने। सीरीज च इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने बराबर होती है, एक 1 ओम है, दूसरा कितने ओम है, 5 ओम है। सीरीज च असं पता है, सानू पता है कि रेजिस्टेंस किवें कढी दी, सिंपली ऐड करके। सो कितना आंसर आना चाहिए, 6 ओम। पहला इनू वेरीफाई कर लईए बेटे। सो हुण देखियो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि अपने को जो रजिस्टर पे है ना बेटे, इन्हां विचों पहला मैं 1 ओम वाला चकदा। ये अपना 1 ओम वाला रजिस्टर है, इनू चक्या बेटे। एंड जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, बड़ी वधिया गल सिखाऊंगा तुहानूं एक और भी। ठीक है, सो ध्यान नाल देखियो कितनी आउंदी पई है। जद कि मैं तुहानूं कहा कि 1 ओम है, लेकिन इहदे देखो रीडिंग कितनी आउंदी पई, 1.7, प्रीटी हाई, बहुत ज़्यादा वड्डी वैल्यू आई है ना। उहदा कारण सुणिओ हुण की है। ध्यान नाल देखियो कि जिहड़ा मल्टीमीटर है उहदे विच आ तारां भी नाल ने, है ना, आ वालियां। एंड जेकर मल्टीमीटर तो लैके आ 2 तारा आ रही ने, मैं जे इन्हां दोवां तारां नूं जोड़ा आपस च, हुण तुसीं लॉजिक समझना। जिवें मैं इन्हां नूं जोड़दा ते रीडिंग देखियो कितनी आउंदी बेटे, 0.6 0.7 दे लागे आ रही ना। इहदा मतलब ये हो गया। हुण ध्यान नाल नोट करो कि जदों आपां यही तां प्रैक्टिकली गल्लां सिੱਖਣੀਆਂ आपां लाइफ दे विच, जिहड़े प्रैक्टिकल जी काम हुंदे ने पुत्रो। जदों आपां इदां लाउने ना तां एवें की हुंदा है कि 3 वायर्स, आ रैड वायर, रजिस्टर ते आ तीनों जने सीरीज च ने। सीरीज च रजिस्टेंस जुड़ गई बेटे, जिन्हें करके जो आंसर है तुहाडा वो ज्यादा आ रहा है। कितना, 1 + 0.7 आ कट दो, यानी कि 1 ओम ही है। क्लियर होगी गल। सिमिलरली आ जी रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 5 ओम है बेटा। ठीक है, हुण तुसीं इहनूं अप्रोक्सीमेटली ये है, वैसे 4.8 आऊगा, लेकिन तुसीं इहनूं 5 ओम लेके चलना मेरे नाल। आपां एक अप्रोक्सीमेट आंसर कढना है। एंड सीरीज विच सानूं पता है कि जिहड़ी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किवें होंदी, दोहां नूं जुड़ के, एक 1 ओम है, दूजा 5 ओम है, जुड़ के कितना आएगा, 6 ओम। आ देखो तुहाडे सामने अप्रोक्सीमेटली 6 ओम आ गया। ठीक है, सो शुरू करांगे। सानू पता लग गया कि जिहड़ी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हैगी बेटे 6 ओम। ओके, एंड हुण करंट कितना चलदा पिया, असीं क्या बैटरी कितना करंट भेजेगी। हुण मेरियां पुराणियां गल्लां नूं याद रखो। आई टोल्ड यू कि करंट कितना चलदा है, इनू या इनू वेख के नहीं चलना। उन्हें कितना चलना है, ये टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब नाल, यानी कि करंट कितना चलूगा वो होएगा V डिवाइडेड बाय RS, यानी कि कितना बेटे, V कितना है 2 डिवाइडेड बाय RS कितना है बेटे 6, यानी कि कितना चलेगा 1/3, यानी कि 0.3333 इन्ने एम्पीयर बेटे अप्रोक्सीमेटली। लो इनू भी चेक कर लिए। फिर आपां हुण इनू चेक करने के लिए मैनूं की करना पेगा, ऑफ कोर्स 2 वोल्ट की सप्लाई नाल लाउणा पेगा। सो मैं इनू आपदे वल कर लिया बेटे। पहले एक बार इनू बंद कर दिए। हमेशा कोशिश ये करो, जिद्दां तुसीं देखोगे कि मैं बहुत घट वोल्टेज लईए, लो वोल्टेज ते काम करना इज बेटर, क्योंकि आपां तां वेरीफाई करना बेटा। ठीक है, लो जी, तां लो कैमरा ऑन कर दिए। सो तुसीं देख सकते हो बेटे कि आपां इनू इदां ला लिया, ये दोनों सीरीज च ने ना। बट मैं की करना है कि एक एमीटर लाउणा। हुण एमीटर कित्थे लाइए बेटे, तां तुसीं इहदा भी लॉजिक देखना। लॉजिक ये है बच्चों कि भावें मैं एमीटर इत्थे लावां, भावें मैं इत्थे लावां, भावें मैं इत्थे लावां, करंट सेम रहना है। ठीक है, करंट क्योंकि सेम रहना, टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब नाल चलना है। ये मैं मान लो कि इत्थे लाउण दी सलाह बना लेना बेटे इस जगह ते। ठीक है, हुण एमीटर किवें लगदा हुंदा, तार नूं तोड़ के लगदा। जे तुहानूं पिछले लेक्चर तुसीं देखिए तां तोड़ के क्यों लगता है, क्योंकि उदों पहला जो मैं तुहानूं करंट समझाया सी, तो मैं तुहानूं समझाया सी करंट कड्ढण दे लई तुहानूं नाका लाउणा पैना है।
ਨਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਐਮੀਟਰ ਚੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ, ਚਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਏ। ਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰੈਂਡ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਮੀਟਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 12 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ ਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੂਕੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 5 ਓਮ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਸੜ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਮੀਟਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.27 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸ 0.28 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0.3 ਐਂਪੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2 ਵੋਲਟ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 0.3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 1/3 ਐਂਪੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ, ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ V1 ਓਮਸ ਰੂਲ ਲਾਓ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗਾ I1 I R1, I ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ 1/3 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਗੇਨ 1/3 ਵੋਲਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0.3 ਵੋਲਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। V2 ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I ਟਾਈਮਸ R2, I ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/3 ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 5, ਤਾਂ 5/3 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1.6 ਵੋਲਟ 1.67 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖੇ, ਜੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ 0.333 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਾਈਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, V ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ R, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ R ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ V, ਕਿਉਂਕਿ I ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਕਸ। ਜਦੋਂ I ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ R ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਰੇਸ਼ੋ V ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ R ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ 1:5, ਫਿਰ V ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਏਗੀ 1:5। ਹੁਣ 1:5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟੇ 6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2 ਦੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟੇ 1/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ 1/3 ਵੋਲਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਨੇ R1 ਤੇ R2, ਤਾਂ ਉਦੋਂ V R ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ R ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹੀ V ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। V ਜਿਹੜੀ R ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:5 ਹੈ, ਫਿਰ V ਵੀ 1:5 ਰਹੇਗਾ। ਜੇ 1:5 ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 6 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ 2 ਦੇ 6, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਬੇਟੇ 5/3 ਵੋਲਟ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਚਲਾਓ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਪਲਾਈ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
पहला मैं इतने लाऊंगा बेटे, इतने टोटल चेक कर लीजिए। तो टोटल जी अपने को सप्लाई आ रही 1.91, याद रखना इस गल घट है, ऑफकोर्स घट आ रही होगी, कोई गल नहीं, जिन्नी भी आ रही है। हुण आप पहले तो चेक करते जो 5 ओम वाला उहदे ते चेक करन लगे बेटे, चलो ऐ कहते पहला 1 ओम वाले चेक करते कितनी होनी चाहिए ਇਹਦਾ जिन्नी 1 ओम वाले होनी चाहिए वो 1/3, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कितनी आ रही 0.32 वोल्ट, ठीक है। एंड जो यही चक के आप अगे लाने बेटे, आ देखो तो वो कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 1.6 ओम। क्वाइट ऑब्वियस है कि बिल्कुल आप जो पढ़िया वो ठीक पढ़िया, इहदे नालों इहदी जिहड़ी वोल्टेज वो कितनी होएगी जिन्नी इन्हां दी आ रेशो है, 5 टाइम्स दा रिलेशन रहेगा इस क्वेश्चन। सो ठीक हो गया बेटे, तो आई होप कि तुहानूं क्लियर है, आ क्लियर है। अगे चलांगे प्रैक्टिकल जिहड़ा है वो आपां हुण करना है पैरेलल वाले दा। अगले न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट तुहाडे कोल है बेटे। हुण तुहाडे कोल की ने दो रजिस्टर ने, ठीक है, लेकिन इस बार किन्ने किन्ने ओम दे चेक करो। सो इस बार अपने को एक 10 ओम का रजिस्टर है, दूजा है बेटे 20 ओम का, ठीक है। सो मैं तुम दिखा दा भी मेरे को 10 ओम का रजिस्टर केड़ा आ पे बेटे, ये 10 ओम का रजिस्टर वरतांगे आपां ते आ पे ये एक्चुअली वैसे 22 ओम का, बट आप मान के चलांगे भी ये 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, 20 ओम का, सॉरी। लो जी ये काट लिया, ये इनू हटा लईए सारे ने। सो रेडी बेटा, तुहाडे कोल पहला तुसीं देख सकते हो कि तुहाडे कोल आह रजिस्टर्स पे ने बेटे, इन्हां च एक 10 है, दूजा 22 है, ते आ दोनों उन्होंने मैं पैरेलल चलाउण दी कोशिश की, पूरी नहीं लाई, वो तुहानूं समझ लग जाएगी क्यों नहीं लाया, ठीक है। सो पहला आपां इनू चेक करदे भी इहदी रजिस्टेंस कितनी है, इनू ओम मीटर ते लै गए, इनू लाया बेटे, लो तुसीं चेक कर सकते हो 22.3 ओम आ रहा है, पर आपां नूं पता है कि विच काउंट होई हुई है, तो इनू वैसे जो मैं इत्थे करावांगा थोड़ा जिहा फिर एरर तां रहना है, तो ये आप मान लेना कि 20 ओम है, लेकिन ये 21.5 ओम के लागे होनी वैसे सही, ठीक है। हुण अगले का देखो, हाँ सी, तो ये 10.9 आ रहा है, इनू आप 10 ले लांगे, दोनों ही थोड़े थोड़े घट ले लांगे, ठीक है। सो जिन्ना आपको रेटेड मिलता एक्जैक्टली जरूरी नहीं होना होवे, नाले तुहानूं पता है कि विचकार इहदा एरर आएगा ही आएगा। सो आप इन्हां दोनों नूं लाउणा पैरेलल च, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल च आंसर कितना आएगा बेटे। जो पैरेलल च आप आंसर कढना हुंदा है तो आप किवें कढदे आ, सानू पता है कि 1/rp बराबर होंदा 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो इत्थे जो तुसीं 1/10 ते 1/20 नूं जोड़ोगे तो टोटल 3 तरीके नाल दसदा किवें करना, ठीक है, ध्यान नाल सुनियो। 20 एलसीएम आएगा बेटे, ऊपर 2 इत्थे, इत्थे 1 यानी कि 3/20, ये 1/rp आया है, ते rp कितना आएगा फिर, वो आ गया 20/3, यानी कि कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली आप ला दिए नियरली 7 ओम के लागे आ गया, ठीक है, नियरली आप रफ आइडिया लाना, और जो कैलकुलेशन चलावांगे इन्ने ही चलावांगे आप। हुण इसे क्वेश्चन नूं एक ढंग होर सी करन दा, जो दो रजिस्टर होना ते सीधा फॉर्मूला भी ला लीदा, वो केड़ा लाईदा बेटे कि rp सीधा ही कितना होंदा, जो तुसीं सॉल्व कर लोगे r1 * r2 अपॉन r1 + r2, जो तुसीं इनू सॉल्व करोगे इन्ना ही आएगा बेटे, ठीक है। एलसीएम लैन तो बाद ये कर लोगे, इहदे तो भी इन्ना ही आंसर आ जाएगा, दोवां लई ये वाला फॉर्मूला ला लिया करो। बट एक तुहानूं कंपीटीशन वाला तरीका दसदा की है कि जो दो रजिस्टर होण, मान लो जे दो रजिस्टर ने ते जिहड़ी उन्हां दी रेशो है, उन्हां दी रेशो कितनी 1:2, कितनी रेशो है 1:2, ये 10 और 20 है। जो 1:1 समथिंग का रिलेशन होवे, फिर बड़ा प्यारा काम है, पता की काम है कि तुसीं 20 नूं जिहड़ा आ 20 है ना, वाला जिहड़ा वड्डा है दोवां चों, उहनूं दोवां दी रेशो जिहड़ी बनदी वो कितनी बनदी 1:2, इन्हां दे सम नाल डिवाइड कर दो बस, है ना सौखा काम। पहले बह गई गल कि 1:2 रिलेशन, पहली गल 1:2 समथिंग होना चाहिए, फिर लगूगा, फिर जो वड्डा है उन्होंने रेशो के सामने डिवाइड कर दो, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 20.3 ओम साडी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, आप चेक कर लेने बेटे। सो तुहाडे कोल बेटे आउटपुट आ रही है, एंड इन्हां दोहां नूं मैं बेटे इदां इकट्ठे जोड़ लेना, ठीक है, समझ गए गल, इदां हो गया ना पैरेलल च। तो जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, देखो 7 ओम आ गया, वो तुहानूं पता है कि दोनों ही थोड़े थोड़े ज्यादा ने, इस करके थोड़ा जिहा आंसर वध आया हुआ है। सो तुसीं यही करना है कि अपना 7 ओम के करीब आंसर आ गया, ठीक है। सो पहली गल वेरीफाई होगी, डन। हुण अगे चलदे आ, अगला की पार्ट इहदे विच आपां यही चेक करना बेटा कि सर्किट च करंट कितना चलदा पिया। करंट दे लिए की करांगे आपां, सानूं पता है कि साडा I जिहड़ा वो बराबर हुंदा V डिवाइडेड बाय RP, जिन्नी इन्हां नूं मिला के रेजिस्टेंस बनी है। बैटरी कहती मैं तो उन्ना ही करंट चलाऊंगी जिन्नी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है,
V ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਹੈਗੀ 2 ਤੇ RP ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20/3 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 3/10 ਹੋ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ 0.3 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 0.3 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 2 ਵੋਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ 2 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆ ਵੀ 2 ਵੋਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਿ V1 ਤੇ V2 ਦੋਨੇ 2 ਵੋਲਟ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ I1 ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ V ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R1 ਤੇ I2 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏਗਾ V ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R2 V ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R1 ਕਿੰਨਾ 10 ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇਗਾ 1/5 यानी कि 1/10 1/5 मतलब 0.2 एम्पीयर हो गया तो दूसरे को कितना चलेगा बेटे वो होएगा 2/20 यानी कि कितना बनेगा 1/10 यानी कि कितना हो गया 0.1 एम्पीयर ठीक है टोटल सम कितना बनेगा इतना दोनों का वो उन्ना ही बनना जितना टोटल बैटरी ने करंट भेजा है मतलब 0.3 एम्पीयर इधर गया हम कंपटीशन वाला सीख रहे हैं ना ध्यान रखियो इधर कितना जाएगा 0.2 एम्पीयर इधर कितना जाएगा 0.1 एम्पीयर लॉजिकली भी ठीक है ना जेडी रेजिस्टेंस ज्यादा उधर करंट घट आया हुआ है ना ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ V ਸੇਮ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ I ਇਸ ਕੇਸ ਚ R ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਦੀ ਹੈ I ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਬਣੇਗੀ ਹੁਣ R ਕੀ ਹੈ ਇਧਰ ਹੈ 1:2 1:2 ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ 2:1 ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ 2:1 ਸਮਝ ਲੈ ਉਧਰ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇਧਰ ਸਿੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ 2:1 ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਬੇਟੇ तो यानी कि करंट दे अपन टोटल हिस्से कितने कितने करने लगे 3 जो तो इन्हें 3 हिस्से करोगे टोटल करंट दे इनदे 3 हिस्से करोगे तो हर एक हिस्सा कितना बनेगा 0.11 दा ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 1:2 ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 2:1 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਔਰਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਆਓ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वोल्टेज वाला पैरामीटर देख लीजिए बेटे वैसे तो आप पहला भी किया हुआ है ऐसे वाली सोर्स नाल लाना पेगा ना अपन सो लाता बेटे सोर्स ठीक है एंड आप की करना है इन वोल्टेज से ले जाना है तो पहला आप टोटल वोल्टेज चेक करनी है लो जी एक तो हो गया आ दूजा हो गया बेटे एंड जी रीडिंग है वो कदों आएगी जो अपन ऑन करांगे करता बेटे अबाउट 1.93 वोल्ट आ गया ठीक है इन्हों करते बंद आगे तुरते हैं हुण आप सिंगल दे लाने यू हैव टू बिलीव कि मैं ला रहा ठीक है वैसे मैं दूजा चेक भी नहीं करांगा बेटे मैंने पता है कि ये तो क्लीयर होना चाहिए सारे लो जी उन्हें ही फिर आना ही होना ये आप बड़ी बारी कर लिया हुआ है ना इहदे विच कोई एडी रॉकेट साइंस नहीं हैगी आपको पता भी एवें ही होना हुण अगली गल आपां की करनी है आपां एमीटर लाउणा बेटे सो मैनूं जुगाड़ लाउण दिओ भी एमीटर किवें ला सकदे लो बेटा सैटअप रेडी अपना मैं तुहानूं पहलां समझा दा कि किवें आपां इहनूं वरत रहे हैं ध्यान नाल देखना बड़ा लॉजिकल जिहा काम है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਇਰ ਆ ਨਾ ਥ੍ਰੈਡਡ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਐਮੀਟਰ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆ ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਆਪਦੇ 네ਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ 0.3 ਹੈ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 0.26 ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀਗਾ ਐਂਪੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 0.08 ਐਂਪੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ बट यही सीखना इंपॉर्टेंट है बेटे साइंस आप रख देगा तो ठीक है ना जिंदा नाम ही साइंस है जो प्रैक्टिकली खत्म हो जाए फिर कहानी का नहीं बची सो ध्यान देखियो अगे मैं इन्हां दोहां नूं उतार रहा बेटे
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 0.15, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, 0.8 ਤੋਂ ਡਬਲ 0.16 ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ 2 ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਟੋਟਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 0.25 ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ 0.26 ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਏਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਨ ਬੋਥ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਫਰਮ ਦ ਬੈਟਰੀ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੀਓ ਬੇਟੇ, ਬਸ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਐ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਐਂਡ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ R1, ਇਹਦਾ ਨਾਮ R2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ R3 ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ R2 ਤੇ R3 ਨੇ, ਆਰ ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ R23 ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ, 1:2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ 1:2। ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ R1 R2, ਨੀਚੇ R1 plus R2 ਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 18 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 9, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਓਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਲਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:2 ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 1:2 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 6 ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 1:2 ਦਾ 3, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 2 ਓਮ। ਕਟੈਕ ਸੌਖਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ 2 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 9 ਓਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ ਬੇਟੇ, 2 ਓਮ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟੇ, 33 ਵੋਲਟ ਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ R1 ਤੇ R23 ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੜੋ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਪੜੋ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 11। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਕੋਲ। ਬੈਟਰੀ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੱਖ ਦਿਓ। V ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨਾ V? ਉਹ ਹੈਗਾ 33 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ, 11, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, 3 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਚਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਔਰਲੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ, 3 ਐਂਪੀਅਰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇਗੀ ਤੇ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ।
ਬੈਟਰੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ 2 ਨਹੀਂਗਾ, ਆ 2 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗਲੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ V ਸੇਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ I R ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪੁੱਛਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ 1:2, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ 2:1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 2:1 ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, 1 ਹਿੱਸੇ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ, 3 ਐਂਪੀਅਰ ਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਚੋਂ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਿੱਧਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ, ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ R2 ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖ ਲੀजिए, ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਤਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪਹਿਲਾਂ I1 ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ I2 ਤੇ I3 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ R3:R2 ਹੈ। ਬਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ I2 ਤੇ I3 ਨੇ, I2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ I3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਆਤਾ ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੇਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ I/R ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 6 ਵੋਲਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਵੋਲਟ ਬੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਆ बढ़ेगा ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 ਵੋਲਟ। ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ, 33 ਚੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਿਲਾ ਕੇ, 6 ਆ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ 6 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 27 ਵੋਲਟ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ 27 ਵੋਲਟ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ 3 ਤੇ 9, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 27। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ, ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਸੀ, R1, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, R2, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ R3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ R12 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 9 ਤੇ 3 12 ਓਮ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ 12 ਓਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਯਾਰ 12 ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ, 1:2 ਦੀ। ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟੇ, 12 ਹੈ। 12 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 1:2 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 3 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ R ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਓਮ ਆ ਗਈ, 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਓਮ। ਸੋ 4 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ I ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗਾ, V ਟੋਟਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। V ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ, ਹੋਏਗਾ 20 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ, 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਣਾ, ਬੈਟਰੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ। ਜੇ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਭੇਜਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਨਾ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, R12 ਦੀ ਤੇ R3 ਦੀ, ਇਹ R3 ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏਗਾ, I3:I12 ਕਰੰਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ 2:1 ਦੀ। ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇਗਾ 1:2, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਗੇ 3। 5 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 5 ਦੇ 3, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ I12 ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਬੇਟੇ, 3 ਚੋਂ। ਆਫ ਕਿੰਦਾ, 5 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਤਾਂ 5 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5/3 ਐਂਪੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਰ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ I12 ਆ ਗਿਆ ਤੇ I3 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ,
i3 मैंने ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਡਬਲ ਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ 10/3 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ 5/3 ਤੇ 10/3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 15/3 ਤੇ 15/3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ 5 एंपियर ਅੱਗੇ ਚਲੋ सुनो हुन i जेड़ा i12 है ना वो आया 5/3 एंपियर यानी कि इधर एक्चुअली 5/3 एंपियर गया है इधर 10/3 एंपियर गया है बैटरी कहती कि मैं 5 एंपियर करंट भेजना इन्हें पूछो इनू कितना मिलेगा ते इनू कितना मिलेगा दसो कितना कितना मिलेगा पूछा करो कितना कितना मिलेगा दोनों सीरीज च ने सीरीज कितनी बार चेक करोगे करंट की रहता है सेम यानी कि जिन्ना इत्थे चला गया एक करंट इधर गया ही क्यों है वो टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब नाल ही गया पहले 12 के हिसाब नाल तो फिर जिन्ना इत्थे रहना है उन्ना ही इत्थे रहना ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਟੋਟਲ 12 ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ ਸੋ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ 5/3 एंपियर ਚੱਕੋ 5/3 ਇਧਰ ਆਇਆ 10/3 ਇਧਰ ਆਇਆ ਟੋਟਲ ਬੈਕ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 एंपियर ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਇਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि दो रजिस्टेंस ने उन्होंने जो आप सीरीज चलाया तो उन्होंने जी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस 9 ओम आई जो उन्होंने पैरेलल चलाया तो उन्होंने इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बन गई 2 ओम असीं दसना कि किन्ने किन्ने ओम के रजिस्टर ने दोनों सेम रजिस्टर एक का नाम तुसीं R1 रख लो एक का नाम R2 जो उन्होंने सीरीज चलाया तो उन्होंने जी रजिस्टेंस दी वो कितनी दी 9 ओम जो उन्होंने पैरेलल चलाया तो उधर रेजिस्टेंस कितनी दी बेटा उन्होंने पैरेलल चलाने की कितनी थी उन्होंने एवं लिख दी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 समझ लो ना क्यों वो दी 2 ओम ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਨੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ फस्ट ऑफ ऑल तो मैं लगता भी R1 ਤੇ R2 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ R1 R2 ਅਪੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 ਸੋ R1 R2 ਅਪੋਨ ਜਦੋਂ 9 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R1 ਤੇ R2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 18 ਹੋ 18 ਕੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 9 ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 18 ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 9 ਆਵੇ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ 18 ਆਵੇ ਆਨਸਰ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ R2 ਦੀ ਇਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ R2 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਇਥੋਂ ਉਹ ਆਏਗਾ 18/R1 ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ R1 R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਭਰੋਗੇ 18/R1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 9 ਠੀਕ ਹੈ R1 ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ R1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇੱਥੇ R1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰ R1 ਇਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 9R1 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -10 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ -ਦਾ 9R1 ਪਲੱਸ ਦਾ 18 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ 0 ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ R1 -6 ਤੇ ਇੱਕ R1 -3 is equal to कितना 0 ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ R1 6 है ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਿਓ 6 ओम है ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ओम है 3 ओम है तो सॉल्व करोगे यही आएगा ना जे R1 6 है जे इथे R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ R1 6 है तो ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 6 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ R2 ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਹੋ ਜਾਗਾ ਜੇ R1 6 है ਤਾਂ R2 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ R1 ਨੂੰ 3 ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ R2 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 3 ਭਰੋਗੇ ਮੈਂ 6 ਹੋ ਜਾਗਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ 6 ओम ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਕਾ 3 ओम ਦਾ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਦੇਣਾ अगले क्वेश्चन वाला देखो ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ ਇਧਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਔਰਲੀ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੱਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ। ਲੋ ਜੀ ਆਰ 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 ਆ ਵੀ ਆਰ ਆ ਵੀ ਆਰ ਆ ਵੀ ਆਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ? ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟੇ? 3R। ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਸੀਰੀਜ਼ ਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 3R। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਟ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਇਧਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 3R ਤੇ 3R ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3R ਤੇ 3R ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਈ, ਇਹ 3R ਤੇ 3R ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਰਲਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਜਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ R ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹ 3R/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟਦਾ ਸਰਕਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ R ਤੇ 3R/2 ਕੀ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ 1 ਪੂਰਾ ਤੇ 1.5, ਤਾਂ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮ, ਇਹ 1.5 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2.5R। ਦਿਸ ਇਜ਼ 1.5R, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ, ਇਹ ਆंसर ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਸਕੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆਵੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਦੱਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਫ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 16 ਤੇ 16 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8 ਓਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 8 ਓਮ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ, ਉਹ ਅਗਲੇ 8 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ? ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ 8 ਤੇ 8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 4 ਓਮ। ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੇ 8 ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸੀ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸੇਮ ਹੋਣ? ਹਾਫ। ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, 8 into 8 divided by 8 plus 8 ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 64 divided by ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 4। ਕੁਆਇਟ ਆਬਵੀਅਸ, ਐਵੇਂ ਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇਹ 4 ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ 9 ਤੇ 18, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਓ ਕਿ 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਮ ਨਾਲ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 3। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਕਿੰਨਾ? 6 ਓਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 6 ਓਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ? ਆ 4 ਓਮ ਤੇ 20 ਓਮ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆ 20 ਤੇ 4 ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ? 24 ਓਮ। ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 12 ਓਮ। ਹਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੈਰਲਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1:2 ਫਿਰ ਆ ਗਈ। 1:2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਮ ਨਾਲ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? 3। ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਏਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਘੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 1:2 24 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 8 ਓਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ A ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਤਾਰ, ਆਵਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ, ਉਹ ਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਆ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਆ ਵੀ 5, ਆ ਵੀ 5, ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ P ਤੇ Q। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 2 ਓਮ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ 10 ਓਮ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 10 ਓਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 10 ਓਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 10 ਓਮ ਹੈ, ਆ ਵੀ 10 ਬੇਟੇ ਤੇ ਆ ਵੀ 10। ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 2 ਹੈ, 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 10 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਰ 'ਚ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋੜ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਸ਼ੇਪ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 10 ਤੇ 10 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ 20। ਅਗੇਨ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਾਊਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1:2 ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ? 3 ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ? 20/3 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਓਮ, ਆ 10 ਓਮ, ਆ 20/3 ਤੇ ਆ 10, ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ? 20/3 + 10, ਇੰਨੀ ਆਰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕੀ? ਓਮ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 30 ਤੇ 30 60, 60 ਤੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 80 80/3 ਇੰਨੇ ਓਮ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ? ਕਲੀਅਰ? ਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? 95 ਕੌਣ ਇਹ? ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਪਤਾ? ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨੂੰ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੈਡਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬੇਟੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰੇ ਆਹ 1 ਓਮ ਹੈ, ਆਹ 2 ਓਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ R1 R2 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਪਛਾਣ ਲਓ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਆਹ 2 ਓਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ 1 ਓਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ 2 ਓਮ ਹੈ, फिर अगला 1 ओम है, फिर अगला 2 ओम है। ठीक है। एंड सो इनफिनिटी तक काम चली जाना। ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਟੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ S R ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ R ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 1 2 1 2 1 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਰੀ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ 1 2 1 2 ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 1 2 ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਨਾ। ਜੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਹ 2 ਲਾ ਲਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੋ ਬੇਟੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਰਕਟ ਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ R ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿੱਛੇ? R। ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਓਮ ਤੇ 2 ਓਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਆਹ A ਆਹ B ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ R ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਐਮੀਟਰ ਨਹੀਂ,
ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਪੈਰਲਲ 'ਚ। ਜੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? r × 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r + 2 ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, r × 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r + 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ, ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੇਗਾ ਬੈਟਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਐ ਜਾਏਗਾ, ਐ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਕੇ ਐ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਕੋਈ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? R। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ R ਹੈ, ਲੇਕਿਨ R ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 1 + 2R ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ? R + 2 = ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ? R। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਨੀ ਬੇਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਪਤਾ ਨਾ? R + 2 ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ R ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤ। ਲਾਸਟ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸਰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਐਂਪੀਅਰ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਫਿਰ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਓਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਗੀ ਬੇਟੇ? ਆ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 5 ਓਮ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 5 ਓਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਨਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਆ ਵੀ 5A, ਆ ਵੀ 5A, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 1:1। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਫਿਰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਲਟੀ, ਲੇਕਿਨ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ 1:1 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ 2 ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟੋਟਲ 5 ਓਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 5 ਓਮ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਡਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ VD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ VD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ VD ਮਾਈਨਸ VA, ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਹ ਆਊਗਾ I × R। ਤਾਂ I ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ? 1 × ਕਿੰਨਾ? 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਵੋਲਟ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਅਰੇ ਯਾਰ I × R ਕਰਤਾ, I × R ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ, VD ਮਾਈਨਸ VB ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ? 3 × 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3 ਵੋਲਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ VA ਮਾਈਨਸ VB। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? VA ਮਾਈਨਸ VB। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੀ। ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ। ਬੰਦੇ ਹੋ ਆ ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇਗੇ, ਹਨਾ? ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ VA, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ VA ਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ VB = ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 3, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1 ਵੋਲਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਵੋਲਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਬੇਟੇ ਲੈ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਓਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਚੱਲੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ